السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے سید پرویز جمنی۔ الحمدللہ آج کی ویڈیو تمام مسلمانوں کی ایمان کو تازہ کرے گی۔ اس ویڈیو کو آپ ہر بندے کو دکھائیں، کیونکہ یقیناً ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ جو بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اور اللہ پر یقین رکھتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بندہ کسی بھی مصیبت میں ہو، کسی بھی پرابلم میں ہو، اس کے لیے ہزاروں راستے نکال دیتا ہے۔ ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا، سنا، علماء کرام تقریر میں کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانے کے اندر چاہے وہ جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے لوگوں کی مدد کی، صحابہ کی مدد کی، چاہے وہ حضرت ابراہیم کا زمانہ ہو، حضرت موسیٰ کا زمانہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستے نکالنے والا میرا اللہ ہے، ابراہیم کو آگ سے بچانے والا میرا اللہ ہے، اور حضرت اسماعیل کی گلے کے اوپر جب چھری چل رہی تھی تو اس چھری سے بچانے والی ذات کا نام میرا اللہ ہے۔ اس 2025 کے اندر، اس زمانے کے اندر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ 25 تاریخ کو لیبیا کی سرزمین پر کچھ لوگ حج کے لیے جا رہے تھے، اور یہ 2-3 دن سے ویڈیو بہت وائرل ہو رہا ہے، اور ہم لوگ بھی یہ سوچے کہ ابھی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہو سکتا ہے فیک ویڈیو، مگر چیک کیا اور پورا ریسرچ کیا، اس کے بعد یہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ ایک قافلہ حج کے لیے جا رہا تھا لیبیا سے، اور جب ایئرپورٹ پر پہنچے تو تمام لوگوں کی چیکنگ، امیگریشن ہونے لگی، اور باری باری سب کو اندر لے جایا گیا، مگر جب ایک بندے کی باری آئی جس کا نام تھا عامر المہدی منصور الغدافی، اس بندے کا جب نمبر آیا اور ان کا پاسپورٹ وغیرہ جب چیک کیا گیا تو کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے انہیں روک دیا گیا، ان کے نام میں کوئی مسٹیک ہوگی یا کوئی بھی پرابلم ہوگا، روک دیا گیا۔ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے اور ان کی جانچ ہو رہی ہے، جتنے بھی اور ایئرپورٹ پر کرمچاری تھے وہ باری باری چیک کر رہے ہیں، انہیں جانے نہیں دیا جا رہا ہے، یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ میرا جہاز چلا جائے گا، اور یہ حج کا آخری جہاز ہے۔ چیکنگ ہو رہا تھا ان کا، اور جو دوسرے ان کے ساتھی لوگ تھے وہ چلے گئے، فلائٹ کے اندر جا کر بیٹھ گئے، اور سیڑھیاں بھی اٹھا لی گئی اور فلائٹ کے دروازے بند کر دیے گئے۔ ابھی تک ان کا چیکنگ چل رہا ہے، اور ہوا یہ کہ کچھ دیر کے بعد فلائٹ وہاں سے اڑ گئی۔ اب یہ بندہ مایوس ہو گیا، آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اور اسی جگہ پر بیٹھ گیا۔ ایئرپورٹ کے جتنے لوگ تھے تمام لوگوں نے کہا کہ آپ ایک کام کیجیے، اس سال آپ کے قسمت میں، آپ کے نصیب میں حج نہیں ہے، آپ گھر واپس چلے جائیے، انشاءاللہ اگلے سال آپ حج کے لیے جائیے۔ عامر نے کہا کہ نہیں، مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، اللہ نے مجھے اس سال حج کے لیے بلایا ہے، اور انشاءاللہ اس سال میں حج کر کے رہوں گا۔ اب اس بندے کا یقین دیکھو، اللہ کی ذات پر بھروسہ دیکھو، اور اللہ سے محبت دیکھو کہ وہ بندہ وہاں سے اٹھا نہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد اعلانس ہوا کہ جو فلائٹ حاجیوں کو لے کر جا رہی تھی اس میں کچھ تکنیکی پرابلم کی وجہ سے وہ فلائٹ واپس آ رہی ہے۔ اب پورا ماحول خوش ہو گیا، وہ بندہ بھی، عامر بھی خوش ہو گیا، الحمدللہ اب یہ جب فلائٹ واپس آ رہی ہے تو مجھے لے کر ہی جائے گی۔ اب جب فلائٹ واپس آ گئی، رکی، اور اس میں جتنے ان کے ساتھی تھے انہوں نے جو فلائٹ میں جتنے لوگ تھے کرمچاری، ان لوگوں کو بتایا کہ ہمارا ایک ساتھی رہ گیا ہے اور آپ اسے لے لیجیے۔ تو فلائٹ میں تمام لوگوں نے ریکویسٹ کی، مگر جو فلائٹ والے تھے، کرمچاری تھے، ان لوگوں نے منع کیا، کہ بولے نہیں، کہ یہ رولس ہے کہ جب فلائٹ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اس کے بعد اس دروازوں کو کھولا نہیں جاتا ہے۔
फिर से जो तकनीकी प्रॉब्लम थी उसे सॉल्व किया गया, और सॉल्व करने के बाद उस आमिर को लिए बिना फ़्लाइट फिर वहाँ से फ्लाई कर जाती है। और जब चली, अब फिर उन लोगों ने बताया कि हम लोगों ने तो रिक्वेस्ट की, आमिर एक काम कीजिए आप वापस चले जाइए, अब बैठकर कोई फ़ायदा नहीं है। मगर अल्लाह का करम देखो, और उस बंदे का अल्लाह से मोहब्बत देखो, अल्लाह से लगाव देखो, और अल्लाह पर यकीन देखो। उसने कहा कि नहीं, जब अल्लाह ने मुझे हज के लिए बुलाया है, तो इंशाअल्लाह इसी साल मैं हज करूँगा। तो बची होकर वहाँ बैठ गया और अल्लाह की बारगाह में दुआएँ करने लगा। फ़्लाइट दूसरी मर्तबा जब हुई और फ्लाई की, और थोड़ी देर के बाद फिर अनाउंस हुआ कि दूसरी मर्तबा फ़्लाइट के अंदर कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से फ़्लाइट वापस आ रही है। जब वापस आई, फिर लोगों ने रिक्वेस्ट की। अब जो कप्तान था, उसने खुद कहा कि इस बार मैं आमिर को लिए बिना नहीं जा सकता हूँ। ज़रा देखो अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह पर यकीन देखो। और फिर हुआ ये अनाउंस किया गया, और तमाम जितने एयरपोर्ट पर कर्मचारी थे वो आमिर को लेकर चले, आमिर अल मेहदी अल मंसूर को लेकर चले, और फिर फ़्लाइट के अंदर उनका स्वागत किया गया, उनको बिठाया गया। और जब वो बंदा आमिर जब फ़्लाइट के अंदर जाकर बैठा, और जब फ़्लाइट उड़ी, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सीधी उसकी जगह पर जाकर रुकी, और आमिर सही सलामत मक्के के अंदर पहुँच गए। और अब पूरी दुनिया के अंदर नाम हो गया, पूरी दुनिया के अंदर शोहरत हो गई। अब लोग मक्के के अंदर भी उनके होटल को तलाश कर रहे हैं, उन्हें ढूँढ रहे हैं, और उनके पास लोग सेल्फियाँ खींच रहे हैं, उनके पास लोग दुआ करवा रहे हैं। तो कहने का मतलब और मकसद ये है कि आज भी अगर कोई बंदा अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन कर लेता है और मुकम्मल भरोसा कर लेता है, तो वो कैसी भी सिचुएशन में हो, कैसी भी मुसीबत में हो, यकीनन अगर अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे हर मुसीबत से बचाता हुआ नज़र आएगा। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके तो देखो, अल्लाह की ज़ात पर यकीन करके तो देखो। इस बंदे को अल्लाह की ज़ात पर यकीन था, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा था आमिर को, कि कुछ भी हो जाएगा, मैं इस साल हज करके रहूँगा और इसी फ्लाइट के अंदर जाऊँगा। ज़रा सोचो 2 बार गई, और पहली मर्तबा अगर वापस आती तो हो सकता है कि पहली मर्तबा गई और कुछ प्रॉब्लम की वजह से हो गई, मगर दूसरी मर्तबा भी उड़ान भरी, दूसरी मर्तबा भी कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आई, और जब उस बंदे को लिया गया, तब सही सलामत वो अपनी जगह पर पहुँच गए। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, और हम लोगों के लिए ईमान ताज़ा करने वाली बात है। यकीनन मेरा खालिक, मेरा मालिक, मेरा रब अल्लाह ताला हर बंदों को 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। ये तो एक मिसाल दी गई है, ये तो एक दाखला दिया गया है, वरना अल्लाह अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है, मगर मिसाल के तौर पर बताया गया है कि अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो ज़रा सोचो, अगर आप किसी मुसीबत में हैं, किसी परेशानी में हैं, किसी प्रॉब्लम के अंदर हैं, और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर, अल्लाह के पास दुआ करेंगे, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हर मुसीबत में, हर लम्हा हमारा साथ देता हुआ नज़र आएगा। अब तो मैं हज़रात से गुज़ारिश करूँगा, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें, इलाही आमीन, हम सारे मुसलमानों को सही तरीके से दीन इस्लाम पर चलने के लिए तौफ़ीक अता फ़रमाए, और जितने भी लोग इस साल हज के लिए गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला तमाम के सफ़र को आसानी अता फ़रमाए, और तमाम के हज को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। तो मैं हज़रात से गुज़ारिश करूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोगों को दीन की मालूमात हो सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।